السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عدیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، آج ایک بڑا استعفیٰ جو تھا جس کی خبر میں نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر بھی دی تھی، وہ تھے چیئرمین نیب کا استعفیٰ آج منظور کر لیا گیا ہے۔ تو آج اپنے ولاگ کے اندر بات کریں گے کہ چیئرمین نیب کا جو استعفیٰ تھا یہ کن وجوہات کی بنا پر دیا گیا ہے، اس کے پس پردہ کیا کچھ حقائق تھے اور عوام کو کیا کچھ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے پلان بی کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تو شاہد، اور تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ شاہد حقان عباسی صاحب کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور یہ کیوں کیے گئے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگیں تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب کے استعفے کے حوالے سے، کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کہہ لیں یا 5-7 دن پہلے ان کی جو استعفے کی خبریں تھیں وہ کافی زیادہ گردش کر رہی تھی، لیکن بالآخر آج جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کی 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ ان کے استعفے کی خبر جو سامنے آئی، لیکن ان کے استعفے کے پیچھے جو ہے وہ کافی زیادہ محرکات تھے اور پس پردہ کافی زیادہ حقائق ہیں۔ تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ تو انہوں نے اپنی جو ایک نارمل روٹین ہوتی ہے، جو بھی بندہ اپنی سیٹ سے ریزگنیشن دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ذاتی وجوہات، لیکن ذاتی وجوہات اس میں کسی قسم کی نہیں تھی۔ ایک تو جب ان کا اپنا آخری خطاب، الوداعی خطاب انہوں نے کیا ہے نیب کے افسران کے سامنے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بندے کی ذاتی مفاد یا ذاتی دلچسپیوں کو مد نظر نہ رکھیں، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں۔ تو اس سے ایک چیز تو یہ واضح ہو جاتی تھی کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ کس طرف تھا، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ نئے کیسز یا کوئی ایسے کیسز جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو ان کے لیے دباؤ تھا۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف یا ان کی کابینہ جو تھی وہ ان کا بھی کافی زیادہ ان کے اوپر پریشر تھا کہ وہ عمران خان صاحب ہو گئے ہیں یا پی ٹی آئی کی قیادت ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائیں، اور جو پرانے کیسز ہیں ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ ان کی جو سپیڈ ہے اس کو تیز کیا جائے، اور ان سارے کے سارے پروسیس کو جو ہے وہ ڈیلے نہ کیا جائے، بلکہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے جتنے بھی بڑے بڑے سرکردہ لیڈر تھے ان کو جلد از جلد گرفتاری یا ان کو سلاخوں کے پیچھے لے جایا جا سکے۔ لیکن آفتاب سلطان صاحب کی جانب سے مکمل طور کے اوپر ان کی جتنی بھی ذاتی قسم کی آفرز تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو خواہشات تھی، اس کے اوپر انہوں نے صاف صاف انکار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس قسم کے کیسز نہیں بنا سکتے۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ نیب کا جو ترمیمی بل نیشنل اسمبلی سے پاس کیا گیا تھا، اس کے بعد نیب کی جتنے بھی اختیارات تھے وہ سارے کے سارے محدود ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ 50 کروڑ تک روپے کی جتنی بھی کرپشن کے کیسز تھے نیب کے دائرہ اختیار سے وہ سارے نکل چکے تھے، اور نیب جو ہے وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ تو اس وجہ سے چیئرمین نیب صاحب کا بھی آج کی تقریر کے اندر کہنا تھا کہ ایک غریب آدمی کے ایک چھوٹے سے پلاٹ کا جو کیس ہے اس کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو مطلب تو صاف یہی ظاہر تھا کہ وہ کس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ تو جہاں تک بات کی جائے کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے، کہ یہ جو چیئرمین نیب تھے یہ خاص طور کے اوپر شریف فیملی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے قسم کے تعلقات تھے، کیونکہ جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ اتنے زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ آفتاب سلطان صاحب کے ایک اچھے ریلیشن تھے، کیونکہ جب 2013 کے اندر نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت آفتاب سلطان صاحب جو تھے وہ DGI بھی تھے، اور جب عمران خان صاحب کا 126 دن کا دھرنا ہوا تھا تو ان دنوں میں آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ ان کی ایک آڈیو ٹیپ جو ہے وہ منظر عام پر آئی تھی، اور وہ آڈیو ٹیپ BIB کی جانب سے ریکارڈ کی گئی تھی جو نواز شریف صاحب کو پہنچائی گئی تھی، اور وہ پہنچانے والا بھی کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہی IB کے جو ہیں وہ DGI تھے آفتاب سلطان صاحب۔ تو اب ایک چیز یہ ہے کہ ایک طرف تو PTI والے خوش ہو رہے ہیں کہ نئے چیئرمین نیب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کے کیسز نہ بنانے کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل محرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ انہی چیئرمین نیب کے ہوتے ہوئے، کیونکہ
पिछले चेयरमैन नैब साहब तो चले गए थे जिनके ऊपर मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इन्हीं चेयरमैन नैब के होते हुए जितने भी नैब के कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ की गई थी वो सारी की सारी इन्हीं के दौर में की गई थी, और नैब ने किसी एक तरमीम को भी किसी जगह के ऊपर चैलेंज नहीं किया, एक चीज़। और दूसरी ये थी कि 1100 अरब के केसेस जो थे वो इन्हीं नैब के चेयरमैन साहब के ज़ेरे कंट्रोल उनको माफ़ किया गया था। बड़े बड़े जो नैब के मुजरिमान थे उन सबको रिलीफ भी दिया गया था, और सबसे बड़ा जो रिलीफ दिया गया था इन्हीं यही थे आफ्ताब सुल्तान साहब। इन्हीं के दौर के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो गए, इनके बेटे हो गए आसफ अली जरदारी साहब हो गए, और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सरकर्दा नाम थे। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे थे, इनके जितने भी केसेस थे जो कि ओपन एंड शट केसेस थे जिनके अंदर जो है वो इन सबको सजाएं होने वाली थी, तो अचानक जो है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो नए चेयरमैन नए आते हैं तो वो सारे के सारे जितने भी प्रोसिक्यूशन के अमल थे उन सब में डिले हो जाती थी, और नैब के जितने भी गवाहान थे वो सारे के सारे मुनरफ हो जाते हैं। तो ये तो 1100 अरब के केसेस माफ़ करवाए गए थे, ये भी इन्हीं की वजह से हुए थे और इसके पीछे भी इन्हीं का हाथ था। लेकिन अब जो है वो इनका जो इस्तीफ़ा आ रहा है इसके पीछे भी कई ज़्यादा मुहरक़ात होंगी। तो ये तो अब जो है वो आने वाला वक्त ही साबित करेगा कि क्या इस्तीफ़े की वजह इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस थे उनका दबाव था या इसके पीछे किसी और चीज़ की हिकमत अमली थी। तो अब बात करते हैं दूसरी जानिब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर जो है एक रिक्वेजिशन जमा करवा दी है कि अब जो है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जाए, क्योंकि अब जो भी नया चेयरमैन नैब आएगा वो अपोजिशन और वज़ीर आज़म की जो है वो बामी मशावरत के साथ आएगा। तो इस तरह राजा रियाज साहब जो है उनकी छुट्टी होने वाली है और नया जो अपोजिशन लीडर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। इस वजह से जो नया चेयरमैन नैब आएगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होगा। तो दूसरी तरफ बात करते हैं जी कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से प्लान बी जो है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, क्योंकि प्लान ए को तो कल लाहौर की आवाम ने मुकम्मल तौर के ऊपर मुस्तरद कर दिया था और किसी सिक्योरिटी इदारे की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकें। लेकिन अब PDM की जानिब से प्लान बी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है। एक तो मैं अपनी पहले वीडियोज़ में कह चुका था कि अगर इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट चले जाते हैं तो फिर उसके बाद उनके ऊपर जो है वो सारी की सारी कोर्ट्स के दरवाजे खुल जाएंगे और हर कोर्ट जो है वो उनको बुलाएगी और उनका यही मुतालबा होगा कि अगर वो लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं तो फिर उनको इधर भी आना पड़ेगा। और सेम वही प्रोसेस हुआ कि अब जो है वो 9 मार्च को इमरान खान साहब को तोशा खाना रेफरेंस के अंदर उनको और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत नैब जो है नैब का रावलपिंडी का ऑफिस वहाँ पर बुला लिया गया है। और इससे पहले जो है वो 7 मार्च को परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उसी जगह बुलाया गया है नैब रावलपिंडी में, और 8 मार्च को फवाद चौधरी साहब को भी नैब रावलपिंडी में बुला लिया गया है। तो अब देखना ही होगा कि क्या ये इमरान खान साहब हो गए हैं या दूसरे इनके लीडरान हो गए हैं, ये नैब में पेश होते भी हैं या नहीं। लेकिन एक और चीज़ सामने आई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आई है, जहाँ पर इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को तलब कर लिया है कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी बायोमेट्रिक करवाएँ। मतलब अब ये सारे का सारा वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी वो लाहौर से तो मुमकिन नहीं थी, लेकिन अब जो है वो इनको इस्लामाबाद में बुलाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो है वो कुछ एहतसाब की अदालतें हैं और कुछ दूसरी, तो वहाँ पर आकर उनको जो गिरफ्तार करने का प्लान बी का अमल है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब देखते हैं कि क्या PDM की गवर्नमेंट या PMLN और इस अपने मिशन में कामयाब होती भी है या नहीं। तो एंड के ऊपर हम बात करते हैं जी कि शाहिद खान अब्बासी के हवाले से, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो PMLN से काफ़ी ज़्यादा नालां थे। तो PMLN ने आज जो है वो अपना गुस्सा भी उनके ऊपर निकाला है। एक तो चेयरमैन नैब के जाने के बाद नैब जो है वो एक दफ़ा फिर हरकत में आई और PTI के लीडरान के दो उन्होंने बुलावे जारी किए हैं, लेकिन नैब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने LNG रेफरेंस के ऊपर शाहिद खान अब्बासी साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या शाहिद खान अब्बासी साहब का PMLN के अंदर सफ़र इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है या वो फौरी तौर के ऊपर इसको अलविदा कह देंगे। क्योंकि अगर PMLN ये ना चाहती
तो ये कि किसी सूरत भी इनके खिलाफ इस किस्म के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी कभी भी जारी नहीं हो सकते थे, क्योंकि नैब जितनी भी कंट्रोल कर रही है वो सारी की सारी वफाकी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, और वो ही जो कुछ नैब करता है जो वफाकी गवर्नमेंट कहती है। तो अब देखना होगा कि शाहिद खान अब्बासी साहब का इस सारे के सारे मामले के बाद जो है क्या रद्द अमल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।